And thirdly, is there anyone in today's class who's going to record today's session? Please tell me someone is there to record today's session so that Yes, I... right. Okay, so once the class is done, please send me the recording so that I can upload it on Canvas, or you guys can also share it if you want. But it's better if you give it to me. I can share it through an announcement, and it will be better if you can share it in a Google Drive. It's even better, easier. ঠিক আছে, if there's no question, then চলো আমরা ক্লাস শুরু করব. Yes, sir. All right. So Yes, sir. we were in income statements. We are trying to understand how to create income statements, and in the process of creating income statement, we need to know two very important things. One is how to recognize revenue properly and how to recognize expenses properly, right? Because these are the two main fundamentals of আপনার of an income statement: revenues and expenses. And now, if you do not recognize revenue properly, then you will report wrong revenue. If you don't recognize expense properly, you will report wrong expenses, and that's why the recognition of expense and revenue is so important. Now, আমরা already জানি কিভাবে revenue recognize করতে হয় and কিভাবে expense recognize করতে হয়. It's based on the obligation. If the revenue obligation has been fulfilled, if the expense obligation has been fulfilled, then you can recognize that transaction as a revenue or expense and report it regardless of cash, right? আচ্ছা, however, কিছু আনকনভেনশনাল বিজনেস টাইপ আছে যেটা রেভিনিউ রিকগনিশনটা হয়তো বা এত ইজি না, একটু ডিফারেন্ট, একটু আনকনভেনশনাল, যেহেতু বিজনেস মডেলটা একটু আনকনভেনশনাল। সো আমরা আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে দুইটা মেইন মডেল আমরা শিখবো, আনকনভেনশনাল মডেল, যার রেভিনিউ রিকগনিশনটা আমরা একটু ভিন্ন ওয়েতে করতে হয়। একটা হচ্ছে লং টার্ম কন্ট্রাক্ট, আর একটা হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট সেলস। লং টার্ম কন্ট্রাক্টে এবং ইনস্টলমেন্ট সেলসের দুইটাতেই দুইটা প্যাথ আছে, দুইটা ওয়ে আছে, দুইটা রাউট আপনি নিতে পারবেন। একটা হচ্ছে ইফ ইউ আর সার্টেন অ্যাবাউট দ্য নাম্বারস, ইফ ইউ আর confident about the projections, then you use a certain technique. And if you're not confident about your projections, if you're not confident about the numbers, if you're not confident about collecting your installments, in that case use another technique. ঠিক আছে? Now long term contract এ আমরা যদি কনফিডেন্ট থাকি তাহলে আমরা যে টেকনিকটা ইউজ করবো, যে মেথডটা ইউজ করবো রেভিনিউকে রেকগনাইজ করার জন্য, সেটার নাম হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ কমপ্লিশন মেথড। সবার মনে আছে? লাস্ট ক্লাসে শিখছিলাম বুধবার দিন। এভরিওয়ান রিমেম্বার? Yes, sir. Yes, sir. ভেরি গুড। আচ্ছা, আর যদি আমরা আপনার নাম্বারগুলো যদি আমরা if we cannot rely on the numbers, তাহলে আমরা জানি কি করব, দুইটা জিনিস। আইএফআরএস বলে হচ্ছে ওই এক্সপেন্স লিখবেন যত টাকা, তত টাকারই রেভিনিউ লিখবেন। রিমেম্বার? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, Yes. আর ইউএস গ্যাপ কি বলে? ইউএস গ্যাপ বলে হচ্ছে আপনার ওই কমপ্লিটেড কন্ট্রাক্ট মেথড করতে, মানে কন্ট্রাক্টটা কমপ্লিট হলে তারপর আপনি রেভিনিউ রেকগনাইজ করবেন, এক্সপেন্স রেকগনাইজ করবেন এবং প্রফিট ক্যালকুলেট করবেন। মনে আছে? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, দেন কেম ইনস্টলমেন্ট। দেন আমরা শুরু করলাম ইনস্টলমেন্ট। ইনস্টলমেন্টও সেম জিনিস। রিজনেবলি শিওর অফ কালেক্টিং পেমেন্টস হলে আপনি ইমিডিয়েটলি আপনি রেভিনিউকে রেকগনাইজ করতে পারবেন। না, তখন রেভিনিউ অ্যামাউন্টটা কত হবে? অ্যামাউন্টটা হবে হচ্ছে, প্লিজ রাইট ইট ডাউন, স্যার। আচ্ছা, আমি লিখি আপনারা লেখেন, আমি যেহেতু আমিও লিখতে পারবো এখন, আমি লিখতেছি। দাও, if we are confident about receiving the installments in future, confident with the one, then immediately recognize revenue and report it. Achha. Now what will be the amount recognized as revenue? Answer is very simple: total present value of all installment payments. Total present value of all installment payments. And the equation that we will use is if the payments are in ordinary form, তাহলে একটা ইকুয়েশন ইউজ করবো, আর বি হলে আরেকটা করবো। আচ্ছা, তুমি তো বুঝাচ্ছি আর কি, তার আগে তো বলি
ইনস্টলমেন্ট পেমেন্টস ইউজুয়ালি কি স্যার আপনার র্যান্ডম হয় নাকি ফিক্সড হয়, যে প্রত্যেকটা ইনস্টলমেন্ট একই অ্যামাউন্ট? Fixed, sir. আচ্ছা, অ্যাজ অ্যাজ দ্য ইনস্টলমেন্টস are usually fixed and equal to each other, so we can call them annuity cash flows. We call them annuity cash flows. And if the cash flows are annuity, then in order to calculate the present value of about the total present value of all cash flows, we can use a simple formula. We don't have to calculate PV of all PV of each cash flow separately. একটা ফর্মুলা ইউজ করলেই আমরা বের করতে পারবো, and that formula is known as what? Present value of an annuity formula, right? আমাকে একটা সেকেন্ড সময় দেন, আমি আমি ফর্মুলাটা লিখে দিই, কারণ আপনাদের এক্সামে আসবে এটা, আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি। Give me a second, sir. Right. এই যে the total present value of an annuity equals to হচ্ছে এই ফর্মুলা। ঠিক আছে, লিখে রাখেন একটু খাতার মধ্যে, কখনো ভুল না হয়। আচ্ছা, by the way, this is for conventional annuity cash flows, but the cash flows could be unconventional as well. Unconventional annuity cash flow হচ্ছে যেগুলো ডিউ ক্যাশ ফ্লো, আমি ওটাও দেখাচ্ছি আপনাকে, দাঁড়ান একটা সেকেন্ড দেখাই। ধরেন জাস্ট একটু আপনাদের কনসেপ্টটা ঢালা পড়া করার জন্য, an annuity could be given. Let's say this is an annuity example of a business that is providing annuity cash flows. So what is the end of this business, of this entire investment schedule? What is the end? End means number of years. Timeline is 5. 5 years. Good. Acha, good, very good. R has to be given. Let's say আমি আর দিয়ে দিব, তো সমস্যা নেই। আচ্ছা, নাও এখানে দেখুন দুইটা রো আছে, একটা হচ্ছে অ্যানুইটি, সরি অর্ডিনারি, একটা হচ্ছে ডিউ। না, অর্ডিনারিটা হচ্ছে স্যার কনভেনশনাল, যেখানে আপনি ক্যাশ ফ্লোগুলো পাচ্ছেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইচ ইয়ার। সি, ফার্স্ট ক্যাশ ফ্লো অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 1, সেকেন্ড ক্যাশ ফ্লো অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 2, থার্ড ক্যাশ ফ্লো অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 3, ফোর্থ ক্যাশ ফ্লো অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 4, ফিফথ ক্যাশ ফ্লো অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 5। অ্যান্ড ডিউতে দেখেন একই অ্যামাউন্ট, 5 বছরের জন্য পাচ্ছেন সেম অ্যামাউন্ট, বাট হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? ইউ আর রিসিভিং দ্য ক্যাশ ফ্লোস অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ার। See, the first cash flow you received at the beginning of year 1, which is today. The second cash flow you received at the beginning of year 2. আচ্ছা, সেকেন্ড ক্যাশ ফ্লো বিগিনিং অফ ইয়ার 2 হলে আমি 1 এর নিচে কেন লিখছি? বিকজ 1 এর নিচে মানে কি? এন্ড অফ ইয়ার 1। সো বিগিনিং অফ ইয়ার 2 মানে কি স্যার? এন্ড অফ ইয়ার 1। বিগিনিং অফ ইয়ার 2 মানে এন্ড অফ ইয়ার 1। বিগিনিং অফ ইয়ার 3 মানে কি? এন্ড অফ ইয়ার 2। বিগিনিং অফ ইয়ার 5 মানে কি? এন্ড অফ ইয়ার 4. Very good, very good. আচ্ছা, নাও একই অ্যামাউন্ট বাট দুইটা স্কেজুলে পাচ্ছি, এতে কি কোনো ডিফারেন্স হবে ফিউচার ভ্যালুতে বা ইনভেস্টমেন্টের টোটাল আউটকামে? আচ্ছা, কি কোন কি ডিফারেন্স হবে আমাকে কেউ বলেন তো একজন। স্যার, অর্ডিনারিতে আমরা ইনভেস্ট করতে পারছি না, বাট ডিউতে আমরা এক্সট্রা ইয়ার ইনভেস্ট করতে পারবো। মানে অর্ডিনারিতে একটা এক্সট্রা ইয়ার ইনভেস্টমেন্ট করা যায় না, ডিউতে পারা যায়। কারণ দেখেন, লুক এট দ্য অর্ডিনারি ক্যাশ ফ্লো, দ্য লাস্ট ক্যাশ ফ্লো ইউ আর রিসিভিং এট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 5। সো আপনার টাইম লাইনও শেষ হচ্ছে এন্ড অফ ইয়ার 5-এ। তো ওইটাকে কি আর ইউজ করতে পারবেন স্যার? এই যে এটাকে আমি যেটাকে হাইলাইট করতেছি দেখেন,
can I will I be able to use this because I'm receiving this at the end of year 5, which is basically the end of my timeline, my entire maturity. Will I be able to reuse it, reinvest it? Yes or no? No, sir. No. But ডিউতে আপনি যদি বছরের শুরুতে পাচ্ছেন, ডিউতে লাস্ট ক্যাশ ফ্লোটা আপনি পাচ্ছেন বিগিনিং অফ ইয়ার 5, সো আপনি পুরো ইয়ার 5টাকে এটা ইউজ করতে পারবেন না এক বছরের জন্য? Yes, sir. সো এর জন্য ডিউ হলে দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ আপনি জাস্ট খালি লাস্টে এই ইকুয়েশনের লাস্টে একটা একবার 1+r মাল্টিপ্লাই করবেন, বিকজ 1+r ইজ what? 1+r represents what? Investments. 1+r represents what? একটা 1+r মানে হচ্ছে একটা ইনভেস্টমেন্ট, দুইটা 1+r মানে দুইটা ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এটি আর তাই কিছু নেই। সো আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব, করে সিম্পল ফর্মুলাটা লিখে রাখেন। ফর্মুলাটা ইউজ করে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করলে যা হবে দ্যাট উইল বি মাই what? Revenue amount. That will be my what? Recognized, মানে এই প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়েশনটা ইউজ করে আমি যে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালুটা পাবো ওইটাই হবে কি স্যার আমার রেভিনিউ। recognized revenue. আচ্ছা, ডান, এক পাশ শেষ। এবার আসি, if you are uncertain about receiving your installments, if you excuse me, if you are uncertain of receiving your installments excuse me, then you can use two methods. Acha, can you be uncertain about receiving your installments, sir? Yes, sir. Yes, of course, because market is so uncertain, right? You know that the customers could default. Now, I have a basic business question to you all, a very practical question. If there is uncertainty of in receiving your cash payments, installments, then why sell it to begin with? আপনি যদি আনসার্টেন থেকেই থাকেন ক্যাশ ফ্লো রিসিভ করার ক্ষেত্রে, কেন আপনি রিস্ক নিয়ে আপনি করতেছেন, বিক্রি করতেছেন? স্যার ওয়্যার হাউসে রাখলে বেশি এক্সপেন্স হবে এর জন্য। মানে বেসিক্যালি কম্পিটিশন তো স্যার ইদার ওয়েজ থাকবে। Exactly, competition will be there either ways. It's a very competitive market. You have to take certain amount of risks. Otherwise, মানে আপনি মার্কেটে এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন না। এখন মার্কেটটাই অত উৎকৃষ্ট না, আপনি কী করবেন? যা আছে তাকে তাদের নিয়ে চলতে হবে, রিস্ক নিতে হবে, না নিলে ব্যবসায়ী করতে পারবেন না। বিকজ এভরি সিঙ্গল সেক্টর হ্যাজ দিস রিস্ক, আনসার্টিনিটি অফ রিসিভিং পেমেন্টস। তো আপনি যদি বসে থাকেন যে না আমি আনসার্টিনিটি আছে বলে বিক্রি করবো না, বাকিতে ইনস্টলমেন্টে বিক্রি করবো না, তাহলে আপনি হয়তো বিক্রি করতে পারবেন না, আপনার বিক্রি কমে আসবে। প্লাস অনেক সময় অনেক প্রোডাক্ট পরে রাখা, ওয়্যার হাউসে ফালা রাখার চেয়ে অ্যাকচুয়ালি বিক্রি করে দেওয়া ভালো। আচ্ছা, তো এইসব কারণে আনসার্টেনটি থাকা সত্ত্বেও বিক্রি করে। তো আনসার্টেন হলে টু মেথডস ফলো করতে পারবেন রেভিনিউ এবং প্রফিটকে রেকগনাইজ করার জন্য। একটা হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট মেথড, আর একটা হচ্ছে কি মেথড স্যার? কস্ট রিকভারি মেথড। কস্ট রিকভারি মেথড। কস্ট রিকভারি মেথডটা আমি পরে করি, ফার্স্টে ইনস্টলমেন্ট মেথডটা করি। এটা বাই দ্য ওয়ে আইএফআরএস এবং গ্যাপ দুইটার জন্যই প্রযোজ্য। লিখে রাখেন উপরে যে বোথ আইএফআরএস অ্যান্ড গ্যাপ একসেপ্টস ইনস্টলমেন্ট মেথড অ্যান্ড কস্ট রিকভারি মেথড। ঠিক আছে, এবার আপনি যেটা ইউজ করেন, সো আপনি রিগার্ডলেস অফ উইচ স্ট্যান্ডার্ড ইউ ফলো, আইএফআরএস অর ইউএস গ্যাপ ডাজন্ট ম্যাটার, আপনি ইউ ক্যান ইউজ ইদার ইনস্টলমেন্ট অর ইউ ক্যান ইউজ ইদার কস্ট রিকভারি। ঠিক আছে, আচ্ছা, সো লেটস স্টার্ট উইথ ইনস্টলমেন্ট। ওকে, সো ইনস্টলমেন্ট মেথড দিয়ে শুরু করি। ইনস্টলমেন্ট মেথডে আমরা বেসিক্যালি স্যার আমার যে এক্সপেক্টেড সেলটা থাকবে সেখান থেকে, মানে আমার যে সেলস অ্যামাউন্টটা, ভ্যালুটা, মানে টোটাল সেলস, মানে যে টাকা দিয়ে আমি বিক্রি করতেছি, আমার পেইস ভ্যালু অফ দ্য প্রোডাক্ট, সেইটার সেলস থেকে আমার কস্টটা তো আমি অলরেডি জানি, আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা মাইনাস করবো করে যেটা বের হবে দ্যাট ইজ মাই গ্রস প্রফিট, রাইট? আমার ওই গ্রস প্রফিট মার্জিনটাকে ইউজ করে আমি প্রত্যেকবার রেভিনিউকে রেকগনাইজ করব এবং প্রফিটকে, ফার্স্টে প্রফিট রেকগনাইজ করবো, তারপর রেভিনিউ রেকগনাইজ করবো। আমি একটু উদাহরণ দেওয়া বলাই, লুক, if I'm look at what I've written. If I'm using the installment method to recognize revenue and profit, then whenever I receive cash payments, I will calculate the profit in terms of my expected gross profit margin. আর যে ক্যাশ ফ্লোটা পাবো that would be my revenue each year, and my expected gross profit margin দিয়ে আমি প্রফিট ক্যালকুলেট করব, আর এদের পার্থক্য হবে আমার কস্ট।
আমি কি বুঝাইতে পারছি? আচ্ছা একটু বুঝাচ্ছি। ধরেন আমি এক্সপেক্ট সেলস একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করলাম বাকিতে, ইনস্টলমেন্টে। প্রোডাক্টটার দাম কত স্যার? লুক এট দ্য bolded line. What Sir, is the price? 6,000. 6,000. Now I already know আমার প্রোডাক্টের কস্ট অফ গুডস কত, রাইট? আমি তো কস্ট অফ গুডস জেনে জানছি বলেই তো আমি এটা বিক্রি প্রাইসটা সেট করতে পারছি। So what is my cost of goods sold of this product? 4,000. 4,000. আচ্ছা, না আমি যদি 6,000 টাকা বিক্রি করতে পারি, তাহলে আমার গ্রস প্রফিট মার্জিন কত হবে স্যার? 2000 1,000. আচ্ছা, তাহলে আমার এই এক্সপেক্টেড গ্রস প্রফিট মার্জিনটা কত? মার্জিন মানে হচ্ছে আমার গ্রস প্রফিট ডিভাইডেড বাই সেলস। আমার গ্রস প্রফিট 2000 আর 6,000 টাকা বিক্রি করতে পারলে সেলস হবে 6,000। গ্রস প্রফিট মার্জিন কত স্যার? Sir, 33. 33.33%. আচ্ছা, এখন ধরেন আমি ইয়ার ওয়ানে আমার ইনস্টলমেন্ট পেলাম 1500 টাকা। ইয়ার ওয়ানের ইনস্টলমেন্ট পেলাম 1500 টাকা, ক্যাশ পেলাম কাস্টমারের কাছ থেকে, একটা পেমেন্ট পাইলাম। তো আমি যেটা করব, সেলস লিখবো 1500 মাইনাস কস্টটা আমি এখন লিখবো না, আর তারপর গ্রস প্রফিটটা ডিরেক্টলি ক্যালকুলেট করবো। গ্রস প্রফিট কত হবে? 33% অফ 1500 কত আসে স্যার বলেন তো? What is 33% of 1500? So 495. 495 স্যার। The 495 would be my gross profit, আর সেলস লিখবো হচ্ছে 1500 যেটা পেয়েছি, যে ক্যাশ ফ্লোটা পেয়েছি। তাহলে আমার কস্ট কত হবে? 1,005. 1005। বাস এই, দিস ইজ হাউ ইউ ডু ইনস্টলমেন্ট মেথড। সো আগে আপনি বেসিক্যালি এক্সপেক্টেড গ্রস প্রফিট মার্জিনটা ক্যালকুলেট করবেন, সেটা দিয়ে আপনি প্রত্যেকটা ক্যাশ ফ্লোর গ্রস প্রফিটটা ক্যালকুলেট করবেন, লিখবেন। যে অ্যামাউন্টটা ক্যাশ ফ্লো পাচ্ছেন সেটা হবে আপনার সেলস, আর এই দুটা পার্থক্য হবে হচ্ছে আপনার কস্ট। তার মানে লুক, দ্যাট মেইন ক্যাচ, your periodic profit will follow your expected gross profit margin. The profit margin that you initially expected and forecasted when you sold the item. You use that margin to calculate profit at each period of installment payment. Clear? Now let's do a problem. Math kuri pehle aro clear hoye jasbe. Let's do this example. আমি এগুলো একটু শেষ করি, দাঁড়া। একটা সেকেন্ড দাঁড়া। আচ্ছা, ওকে, চলেন দেখি। A company sells a machine for $1,000 on installment, in an installment, and the machine cost was $500. So the question is, what is the expected gross profit margin of this machine? 50%. 50%. Now, I have another question to you. Why am I saying expected gross profit margin? Why not শুধু gross profit margin? Because sir, it's based on expected sales. না, because 1,000 যে আপনি পাবেন, there is no guarantee. Sir, uncertain, sir. Uncertain, exactly. যদি আমি আজকে বিক্রি করে ফেলতাম এবং আমি যদি সার্টেন থাকতাম 1,000 টাকা পাবো, তাহলে কি আমার সাইডে এক্সপেক্টেড গ্রস প্রফিট মার্জিন হতো, না আমার রিয়েল গ্রস প্রফিট মার্জিন হতো? Real gross profit. Real gross profit margin. যেহেতু ইউ আর আনসার্টেন অ্যাবাউট রিসিভিং দ্য $1,000, এই জন্য ইউ আর সেইং এক্সপেক্ট করতেছি পাবো ইনশাআল্লাহ। পাইলে তো ভালো, না পাইলে তো একটু লস হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমি ইনস্টলমেন্ট মেথড ইউজ করতেছি। ইনস্টলমেন্ট মেথড ইউজ করলে আমি কীভাবে স্কেজুলটা সাজাবো? ধরেন আমি 4 বছরের ক্যাশ ফ্লোটা পাবো। দিস ইজ দ্য কালেকশন স্কেজুল। লুক, দিস ইজ দ্য ইনস্টলমেন্ট, এটা হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট। হ্যাঁ, আমার ইনস্টলমেন্টের স্কেজুলটা কী স্যার দেখেন তো। প্রথম বছর পিরিয়ড শেষে আমি কত টাকা পাচ্ছি? 200. 200। সেকেন্ড বছর শেষে আমি কত টাকা পাচ্ছি? 300. 300, বছর শেষে কত টাকা ইনস্টলমেন্ট দিচ্ছে আমাকে? 400, অ্যান্ড ফোর্থ ইয়ার শেষে 100. আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন আছে, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সবাই, এভরিওয়ান মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। ইজ দিস ইনস্টলমেন্ট অ্যান অ্যানুইটি? না স্যার। সো সব ইনস্টলমেন্ট অ্যানুইটি হয় না, অনেক সময় অ্যানুইটি ডিফারেন্সে হয়। আচ্ছা, ইনস্টলমেন্টের টোটাল অ্যামাউন্টটা কত আসতেছে সবগুলো যদি যোগ করি? 1,000. আচ্ছা, তাহলে আমি যে ফিউচারে টাকা নিচ্ছি, এটা কারণে কি আমি কোনো ইন্টারেস্ট চার্জ করতেছি কাস্টমারের কাছ থেকে? No. বিকজ আমি আজকে যা মূল্য
সেই টাকাটাই নিচ্ছি আমি গ্রস অ্যামাউন্টে। আমি কি কোনো এক্সট্রা টাকা নিচ্ছি যে ফিউচারে টাকা পাচ্ছি, টাকার ভ্যালু কমে যাবে, আমি 10% ইন্টারেস্ট নিলাম, এরকম কি নিচ্ছি? নিলে তো আপনার 1,000 টাকা বেশি হতো টোটাল ইনস্টলমেন্টের ভ্যালুটা। বাট 1,000 টাকা বেশি কি হচ্ছে? না। No, sir. No, sir. এটা একটা No, sir. তার মানে কি? ইটস এ হোয়াট, কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট এর ইনস্টলমেন্ট? ইটস এ 0%। 0% ইন্টারেস্ট ইন ইনস্টলমেন্ট। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, নাও লেটস ডু দিস ম্যাথ। আমরা ফার্স্টে প্রফিট ক্যালকুলেট করব। এক্সপেক্টেড গ্রস প্রফিট মার্জিন জন্য কত ক্যালকুলেট করছিলাম স্যার? 50%. 50%. প্রত্যেকটা প্রফিট ক্যালকুলেট করবেন, এক্সপেক্টেড গ্রস প্রফিট ক্যালকুলেট করবেন। প্রথম 200টা পেলেন, 200 তেলে 200 গ্রস প্রফিট হবে হচ্ছে ওই যে মার্জিন ফলো করবে 50%। তো 250% কত স্যার? 100। Sir, 100. তাও 350% কত স্যার? 150। 450% কত? 200। আবার 150% কত স্যার? 50. তো দেখছেন আমি এখন কি লিখছি দেখেন, 100 গ্রস প্রফিট। স্যার যদি এখন ইয়ার 1 টাকা করি, আমার সেলসে কত লিখবো বলেন তো? দাঁড়ান আমি 200, sir, যেটা কালেকশন। এটা কালেকশন, রাইট? তো আমি ইয়ার 1 এর শেষে কালেক্ট করলাম কত স্যার? 200. 200. 200 লিখলাম। আর আমার গ্রস প্রফিট ক্যালকুলেট করছি, কত আসবে? 100. 100। তাহলে আমার কস্ট কত হবে? 100. 100। সেম ওয়েতে সেকেন্ড ইয়ার করবেন, থার্ড ইয়ার করবেন, ফোর্থ ইয়ার করবেন। এটি হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট মেথডে আপনার ইয়ার আফটার ইয়ার প্রফিট ক্যালকুলেশন, and that's how you recognize revenue and calculate profit. Clear? Any question? স্যার এখানে যদি ইন্টারেস্ট থাকে ওটা কোন জায়গায় অ্যাড করব? ইন্টারেস্ট তো অটোমেটিক এই কালেকশন অ্যামাউন্টে তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইন্টারেস্ট থাকলে হয়তো বা 200 জায়গায় 205 হতো। যদি এসে 10% ইন্টারেস্ট ছিল তাহলে এটা 220 হতো, এটা 330 হতো, এটা 440 হতো, এটা 110 হতো। বুঝছেন? ইয়েস স্যার। ক্যাশ ফ্লো উড হ্যাভ রিপ্রেজেন্টেড ইন্টারেস্ট, ওটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে না, ওটা অটোমেটিকলি ক্যাশ ফ্লোতে অ্যাডেড থাকবে। ধরেন কালেকশন, আপনি কালেকশন করতেছেন 220, 330, স্যার লাস্টের 110। আপনার টোটাল কত কালেক্ট করতেছেন? 20, 30, 50, 10, মানে 1060। 60. জিনিসটা যেটা বিক্রি করছেন কত টাকার জিনিস ছিল, অ্যামাউন্ট কত ছিল? 1000। 1000, কিন্তু কালেক্ট করতেছেন কত? 60. তার মানে কি এক্সট্রা 60 টাকা কি? Interest. ইন্টারেস্ট। এক্স্যাক্টলি। বাট আমি তো এক্সট্রা 60 টাকা নিচ্ছি না, বিকজ আমার এখানে কালেকশন এক্স্যাক্টলি হুবহু যে অ্যামাউন্ট ছিল সেই অ্যামাউন্ট। তার মানে কি দিস ইজ এ 0% ইন্টারেস্ট ইনস্টলমেন্ট, অ্যান্ড এই ইনস্টলমেন্টটাতে এভাবে স্কেজুলটা সাজাবে। ঠিক আছে? Yes, sir. হ্যাঁ, ইনস্টলমেন্ট মেথড নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No, sir. আচ্ছা, নাও নেক্সট থেকে নিয়ে কি স্যার? কস্ট রিকভারি মেথড। নেক্সটটা কি স্যার? কস্ট রিকভারি। কস্ট রিকভারিতে ওরা বলতেছে কোনো প্রফিট ক্যালকুলেট করবেন না, ওরা বলতেছে কোনো প্রফিট ক্যালকুলেট করবেন না, কোনো মার্জিন ফলো করবেন না। হোয়াট দে আর সেইং ইজ, কস্ট রিকভারিতে খুব ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড খুব প্র্যাকটিক্যাল। ওরা বলতেছে যেহেতু ইউ আর আনসার্টেন যে ইউ উইল রিসিভ দ্য ইনস্টলমেন্ট, so there is a possibility at the end of, by the time you receive all the payments, you might actually not make any profit, because the customer could default, the customer could give you less amount than that was promised. So এর জন্য ওরা বলতেছে যখনই একটা ক্যাশ ফ্লো পাবেন, যত টাকা পাবেন ইনস্টলমেন্টে পুরো টাকা এক্সপেন্সে নিয়ে যাবেন। যত টাকা ইনস্টলমেন্ট পাবেন পুরো অ্যামাউন্টটাকে ট্রান্সফার করবেন কোথায় স্যার? এক্সপেন্স। মানে বেসিক ফার্স্ট ওদের কথা হচ্ছে, কথাটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, ফার্স্ট রিকভার ইয়োর কস্ট, দেন স্টার্ট ক্যালকুলেটিং প্রফিট। ফার্স্ট রিকভার ইয়োর ওভারঅল কস্ট অফ দিস প্রোডাক্ট, দেন আপনার ক্যালকুলেট প্রফিট। ফার্স্ট রিকভার ইয়োর ওভারঅল কস্ট, দেন ক্যালকুলেট প্রফিট। না আমি সেম ম্যাথই করতেছি, ধরেন আমি সেম ওই প্রোডাক্টটাই যেটা বিক্রি করলাম একটু আগে $1000 দিয়ে, ওইটাই যদি কস্ট রিকভারি মেথড ফলো করতাম, তাহলে প্রথমে আমি যখন ক্যাশ ফ্লোগুলো পাবো তখন আমি কি করব? ফার্স্টে আমি কস্টটাকে রিকভার করব। ধরেন আচ্ছা, তার আগে বুঝতে হবে আমাদের
আমাদের আপনার কত, এই প্রোডাক্টটা যেটা বিক্রি করছে এটা কত টাকা প্রোডাক্ট ছিল? 1000 স্যার। আচ্ছা, আর এটার কস্ট কত ছিল? 500। 500। সো আমি আগে যখনই ইনস্টলমেন্ট পাবো, ইনস্টলমেন্ট অ্যামাউন্ট করে দিয়ে আগে আমি 500 টাকা রিকভার করবো, তারপর যদি টাকা পাই ওগুলো আমার প্রফিট হবে। আমি কি বুঝতে পারছি স্যার? ইয়েস তো স্যার। দেখছি ইয়ার 1-এর পরে আপনার কাস্টমার আপনাকে কত টাকা দিল? 100 না 200? কত টাকা ফার্স্ট? 200 স্যার। 200 টাকা দিল। আপনি করবেন কি, 200 টাকাকে রেভিনিউ লিখবেন, আর পুরো 200 টাকা দিয়ে কোথায় ট্রান্সফার করবেন স্যার? এক্সপেন্সেস স্যার। তাহলে প্রফিট হবে না? জিরো। মানে প্রফিট ক্যালকুলেট করলেন না, বাট পুরো টাকা দিয়ে আগে 200 টাকা আপনি এক্সপেন্স রিকভার করলেন। আচ্ছা, এখনো এক্সপেন্স রিকভার করা বাকি আছে কত টাকা? এখন 300 টাকা স্যার। স্যার। এখন 300 টাকা স্যার। সেকেন্ড পেমেন্ট আসলো, সেকেন্ড কালেকশন আপনি পেলেন 300 টাকা। তাহলে এই 300 টাকা পুরো ইউজ করবেন কি আপনার এখানে এক্সপেন্স রিকভারি করতে। তো পুরো টাকাটা কাউন্ট ট্রান্সফার করলেন এক্সপেন্সে, প্রফিট হলো জিরো। এখন বসে থাকবেন যে থার্ড ইনস্টলমেন্ট আপনাকে দেয় কিনা। এসে থার্ড ইনস্টলমেন্ট সে দিল আপনাকে, তো থার্ড ইনস্টলমেন্ট দিলেও 400 টাকা লিখলেন রেভিনিউতে। এক্সপেন্স এখন কত হবে? 0 স্যার। কেন এক্সপেন্স জিরো হবে? কারণ স্যার অলরেডি কভার হয়ে গেছে। Already আপনি কস্ট রিকভার করে ফেলছেন 500 টাকা, তো এক্সপেন্স জিরো, পুরো 400 টাকাটাই আপনার প্রফিট। ফোর্থে 4 বছর, লেটসে 4 বছর আসলো, ভদ্রলোক আসলেই ভদ্র, এবং সে আপনাকে 100 টাকা দিয়ে দিল, তাহলে 100 টাকা রেভিনিউ লিখতেন। আর এক্সপেন্স এখন এই বছরও জিরো, বিকজ আপনি অলরেডি সকল এক্সপেন্স রিকভার করে ফেলছেন, তো প্রফিট হবে কত? 100। এই বুঝতে পারছেন? দিস ইজ কস্ট রিকভারি মেথড। নাও আপনি পার্শিয়ালও হতে পারে, লেটসে আপনি এমন যদি থাকে সে কথা আপনি ধরেন ফার্স্ট ইয়ারে 200 পেলেন, 200 আপনি রিকভার করলেন, পুরোপুরি কস্টে নিয়ে গেলেন, তো 200 টাকা কস্ট রিকভার। এখন আপনার আউটস্ট্যান্ডিং, আপনার এখনো কস্ট রিকভার করা বাকি আছে কত টাকা? 300 সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টে আপনি 300 পেলেন না, লেটস আপনাকে সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টে ভদ্রলোক আপনাকে 150 টাকা দিল, তো 150 টাকা আপনি পুরো আপনার 150 টাকা আপনি সেলসে লিখলেন, আর পুরো 150 টাকায় আপনি ট্রান্সফার করলেন আপনার এক্সপেন্সে, রিকভার করলেন, তো প্রফিট স্টিল জিরো। কিন্তু এখনো কিন্তু কস্ট রিকভার করা বাকি আছে। কত টাকা রিকভার করা বাকি আছে? 150. 150। থার্ড ইনস্টলমেন্টে যেখানে ভদ্রলোক যে এসে আপনাকে 300 টাকা দিল, আলহামদুলিল্লাহ 300 টাকা দিচ্ছে না, 300 টাকার মধ্যে আমি 300 টাকা রেভিনিউ হিসেবে লিখলাম, আমার এক্সপেন্স কত হবে? 150. ওয়াই নট 300? কারণ এতদিন তো আমি পুরো টাকাটাকে, পুরো রেভিনিউটাকে আমি এক্সপেন্সে ট্রান্সফার করতেছিলাম, তাহলে আমি এখানে কেন 300 টাকা এক্সপেন্সে ট্রান্সফার করতেছি না? কারণ স্যার অলরেডি 150 বাকি স্যার আমার টোটাল কস্ট। মানে অলরেডি আমি 350 টাকা রিকভার করে ফেলছি কস্টে, আমার রিকভার করা কস্ট বাকি আছে কত টাকা? 150. 150। তাহলে আমার প্রফিট হবে 150। আর থার্ডে যা লেসে সে আপনাকে 300, 200, 450, 650, সে আপনাকে আপনার আরো 300, 350 টাকা দিয়ে দেবে নাকি কত টাকা দিবে? হ্যাঁ 350। তো পুরো টাকাটাই কি হবে? 350 সেলস লিখবেন, এক্সপেন্স কি আর বাকি আছে স্যার? ও স্যার, 0 হবে। আচ্ছা, তাহলে প্রফিট কত হবে? পুরো টাকা 350 টাকায় প্রফিট। দিস ইজ কস্ট রিকভারি মেথড। সো কস্ট রিকভারি নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্যার? নো স্যার। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইনস্টলমেন্ট শেষ। না, হোয়াট ইজ দ্য টাইম? সময় কত বলেন তো? 12:20। 12টা 22। 12টা 22। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে 5 মিনিট পড়াবো। লুক এট দ্য থিং দ্যাট আই উইল টিচ ইউ টুডে। বার্টার ট্রানজ্যাকশনটা আমি আজকে না পড়ে আমি গ্রস ভার্সেস নেট রিপোর্টিং অফ সেলস দেখাবো, ঠিক আছে? লেখেন, খাতার উপরে লেখেন, গ্রস ভার্সেস নেট রিপোর্টিং অফ সেলস। এক সেকেন্ড থাকুন, আমি একটা সেকেন্ড
অলরাইট গাইস, নেট ভার্সেস গ্রস রিপোর্টিং। না, আমরা যেই রিপোর্টিংগুলো, আমরা যেই সাধারণত যে সেলসগুলো দেখেন আপনি ইনকাম স্টেটমেন্টে, ম্যাক্সিমাম সেলস ইজ বেসিক্যালি ডিরেক্ট যত টাকা বিক্রি করি তত টাকা আমি লিখি, রিপোর্ট করি। আমি বেসিক্যালি নেট সেলস, অথবা এটা গ্রস সেলসই হতে পারে, হয়তো হোক। বাট গ্রস আর নেট সেলসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই যদি যে অ্যামাউন্টটা আমি রিসিভ করতেছি কাস্টমারের কাছ থেকে সেটা যদি কমপ্লিটলি আমার হয়। বাট দেয়ার আর সাম সিচুয়েশন, যে সিচুয়েশনে কাস্টমারের কাছ থেকে যে টাকাটা আমি রিসিভ করতেছি সেটা হয়তো বা কমপ্লিটলি আমার না। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, তাইলে বুঝতে ইজিয়ার হবে। ধরেন একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে, তার নাম ডাইনামিক ট্রাভেল। এটা ট্রাভেল এজেন্ট। এই ট্রাভেল এজেন্টে কি বিক্রি করে স্যার? হোয়াট ডাজ ট্রাভেল এজেন্টস সেল? Tickets, travel packages. Airline tickets, right? Acha. So let's say I want to go to USA. I want to go to USA and I bought a ticket worth 2 lakh taka from Dynamic Travels, Emirates Airlines. ঠিক আছে? আচ্ছা। Now, Dynamic Travels যখন তার ইনকাম স্টেটমেন্ট রেডি করবে, তার ইনকাম স্টেটমেন্টে সেলসের এগেনস্টে কত লিখবে? কত টাকা পাইছে কাস্টমারের কাছ থেকে? 2 লাখ। 2 লাখ। প্রবলেম হচ্ছে 2 লাখ টাকা কি পুরোপুরি তার? No, sir. না স্যার, ও কিন্তু স্যার এই 2 লাখ টাকাটা আসলে ইনকাম হয়েছে কার? মানে এই সার্ভিসটা কে দিচ্ছে? ডাইনামিক ট্রাভেলস? আমি যে যাচ্ছি ঠিক এটা কি হোয়াট ডিড আই বাই? অ্যান এয়ারলাইন টিকিট। না, এই এয়ারলাইন টিকিটের সার্ভিসটা কি? ফ্লাই করা। এই ফ্লাইয়ের সার্ভিসটাকে আমাকে স্যার ডাইনামিক ট্রাভেলস দিচ্ছে না এমিরেটস দিচ্ছে? এমিরেটস স্যার। সেই 2 লাখ টাকা আসলে এমিরেটসের ইনকাম, ডাইনামিক ট্রাভেলসের ইনকাম। আচ্ছা, ডাইনামিক ট্রাভেলস ব্যবসা করতেছে তাহলে কীভাবে যদি পুরোটুকু এমিরেটসের ইনকাম হয়? ও একটা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেছে, একটা ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে কাজ করতেছে, একটা ব্রোকার হিসেবে কাজ করতেছে, এবং সে এটার জন্য হয়তো বা একটা ব্রোকারেজ ফিস পাবে। লেটস সে ডাইনামিকের ফিজ হচ্ছে আপনার এরকম 2 লাখ টাকার টিকিটের 5%, তাহলে কত আসে? 2 লাখের 10,000 টাকা। হ্যাঁ, কত আসবে? 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। সো ডাইনামিকের অ্যাকচুয়ালি সেলস কিন্তু নট 2 লাখ, ডাইনামিকের সেলস কত স্যার? 10,000। বাট ও কিন্তু পাইছে 2 লাখ টাকা। তো ও যেটা করবে, এই 2 লাখ টাকা ওর জন্য হচ্ছে গ্রস সেলস। ও গ্রস সেলস লিখবে 2 লাখ এবং মাইনাস করবে এমিরেটস পেমেন্ট 190,000, আর তারপর থাকবে কত? 10,000, দ্যাট ইজ হিজ নেট সেলস। আপনারা বুঝতে পারছেন? Now do you understand the difference between gross and net sales? Yes, sir. Yes, sir. তো সাধারণত যারা ইন্টারমিডিয়ারি তারা নেট সেলস ক্যালকুলেট করে, বা তাদেরকে নেট সেলস ক্যালকুলেট করতে হয়। যেমন স্টক ব্রোকারেজ ফার্ম, এয়ারলাইন্স, এই যে এরকম টিকিট এয়ারলাইন্স যারা বিক্রি করে, এরা এরকম, যেহেতু এরা তো এদের সেলস হচ্ছে বেসিক্যালি কমিশন, কিন্তু এরা কিন্তু আবার ডিরেক্টলি কমিশন লিখতে পারবে না যে সেলস 10,000, বিকজ এদের টাকা তো পাচ্ছে, ইনফ্লো তো হচ্ছে 2 লাখ টাকা তার অ্যাকাউন্টে। সে আবার করবে কি, তার অ্যাকাউন্ট থেকে চেক কাইটা বা এমিরেটসকে দিয়ে দিবে একটা পার্টিকুলার টাইমের পরে। কথাটা বুঝতে পারছেন? Yes, sir. That's why they put net sales এভাবে। অলরাইট, এটা হচ্ছে গ্রস ভার্সেস নেট সেলসের পার্থক্য। আজকে এখানে ক্লাস শেষ, ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে মানডে।